الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح جميع آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا نفيسة بنت الحسن، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذريتهما، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علوي، ثم إلى أرواح سيدنا عمر المخضر وإخوانه، ثم إلى أرواح جميع أهل سلسلة طريقة علي أبي علوي وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح سائر مؤسسي الطرق المحمدية وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد كبير الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي أحمد البدوي وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح سلطان الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله أمبير ومولانا مالك إبراهيم ومولانا قيري ومولانا بونا ومولانا درجات ومولانا كاليجوغو ومولانا موريو ومولانا قدوس ومولانا رادن باتا وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى أرواح جميع متقدمي أولياء تسع وخلفائهم وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، خصوصا إلى روح سيدنا مولانا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، سيدنا مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، وسيدنا مولانا الحبيب أبو بكر محمد السقاف وأزواجهم وأخوانهم وأخواتهم وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم وأمد كلهم منهم في ترتيبهم، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح جميع خصوصا أولياء أهل هذه البلدة الحبيب حسين بن أبي بكر على دروس حبيب عبد الله محسن العطاس حبيب أبو بكر محمد السقاف الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف محمد بن طاهر بن يحيى حبيب عبد الله محسن العطاس حبيب أحمد العطاس حبيب أحمد بن طالب عطاس والحبيب شيبة طبوتي حبيب محمد بن دروس حبيب محمد مخضر وجميع أولياء أهل هذه البلدة وأصولهم في خلفائهم وأولياء الكون أجمعين وأصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم على صاحب الكتب التي قرأتها، خصوصا الإمام الساوي والإمام المحلي والإمام السيوطي وجميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة، ثم رشحنا كي سعيد كي أرمياء كي عبيدة كي عبيد الله كي رئيس كي برطبي مصطفى كي عبد الخالق كي سلي كي رمضان كي عبد المنان من بجوري من بسوي من فضال من بن عربي سيد السنوسي وعشرين من الماتريدي وجميع أهل سلسلة التوحيد السنوسية وصول كل الخلفاء وعلى سلسلتهم، ثم إلى الأرواح الأئمة من شافعي مالكي حنفي حنبلي من غزالي من بن عربي من سيدي أبو يزيد البسطامي، ثم إلى روح سيدي عبد العزيز الدباغ سيدي بن عربي وجميع من أودرهم الترتيب دائما، اللهم انفعني أولادي وبناتي وذريتي وأحبابي سيرة الوالد زوجتي وبناتي ومن صدق في محبتي واعتقادي وتلاميذي الصادقين من صالح المسلمين وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، انفع لي ولهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilanjutkan keterangan fawaid suratul Fatihah yang mansubah ke Al-Imam Al-Ghazali. Adapun yang mansub
Kesultanan Al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah diterangkan kemarin. Keterangan Fatihah 100 yang dicicil usai sholat 5 waktu dengan tertib yang diijazahkan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Saya ulangi, boleh langsung 100, boleh dicicil usai subuh 21, ba'dal zuhur 22, ba'dal asr 23, ba'dal maghrib 24, ba'dal isya 10, jumlah 100. Setiap selesai membaca Fatihah, yang riwayat Al-Imam Al-Ghazali lewat jalur Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada tambahan doa. Kalau yang lewat Sayyidina Al-Jailani tidak ada tambahan doa. Yang lewat jalur Al-Imam Al-Ghazali tambahan doanya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa dibaca setiap selesai membaca Fatihah, baik yang subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah was sab'il mathani an taftaha lana kulla khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'tin li kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sampai di situ doanya, tidak ada tambahan wassallallahu atau subhana rabbika. Ditutup dengan ya arhamar rahimin 3 kali. Ini riwayat Habib Abdul Haddad dari kitab Mukatabat juz 1 halaman 425. Adapun faedahnya diterangkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Idza ma kunta multamisan li rizqin wa nujhil qasdi min 'abdin wa hurri. Apabila engkau mencari rezeki dan mencari kesuksesan atau mempunyai tujuan kepada siapa saja, baik dari golongan apapun, terjemah bebasnya seperti itu. Wa tadhfaru billadhi tahwa sari'an wa ta'manu min makhafatin wa ghadri. Dan engkau ingin mendapatkan apa yang engkau inginkan dengan cepat. Dan engkau menginginkan keamanan dari perkara-perkara yang engkau takutkan, ataupun juga dari penipuan-penipuan orang lain. Solusinya bagaimana? Kata Imam Ghazali, fafatihatul kitabi fa inna fiha lima ammalta sirran ayya sirri. Amalkan suratul Fatihah
karena di dalam suratul Fatihah tersimpan rahasia yang sangat dalam. Falazim darsaha fi kulli waqtin bisubhin thumma dhuhrin thumma asri. Kadzalika ba'da maghribi kulli laylin ila tis'ina tatba'uha bi ashri. Rutinkan mengamalkan suratul Fatihah dengan hitungan usai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sampai sempurna 100 kali. Tanal ma syi'ta min izzin wa jahin wa azmi mahabatin wa uluwi gadri. Pasti engkau akan memperoleh apa yang engkau inginkan, baik pangkat yang tinggi, keagungan, kewibawaan di hadapan masyarakat. Wa sitrin la tughayyiruhu layali bihadithatin minan nuqsani tajri. Bukan hanya derajat yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala, termasuk engkau akan diliputi sitrullah. Allah Ta'ala akan menutup, akan memberikan sitir, bisa kita terjemah bebaskan, perisai dari bahaya, dari musibah yang terjadi. Wa taufiqin wa afrahin tawala wa amnin min nikayati kulli syarri. Pun Allah Ta'ala akan memberikan taufik, menurunkan kebahagiaan-kebahagiaan yang terus menerus, juga memberikan keamanan dari keburukan-keburukan yang pasti akan dapat engkau kalahkan. Wa min usrin wa faqrin wa ngita'in. Kesulitan akan hilang, kefakiran akan hilang. Wa min batshin lada lidhi nahyin wa amri. Bahkan kata Imam Ghazali, kekerasan penguasa juga akan terhindar dari orang yang mengamalkan suratul Fatihah. Fa innaka in fa'alta, terakhir ini, bila engkau rutinkan bacaan suratul Fatihah dengan cara tadi, ataka atin bima yughnika an Zaidin wa Amri. Entah dari mana Allah Ta'ala akan mendatangkan seseorang yang seseorang tadi mencukupimu dari bantuan siapapun. Kalau diringkas, selain rizki, apapun yang diinginkan hati pembacanya, asalkan rutin, jelas setiap wirid harus ada i'tiqad. Idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kulli man lam ya'taqid lam yantafi. Itu jelas. Kalau yang membacanya tidak memiliki i'tiqad, tidak mungkin akan mendapatkan faedah apa-apa. Sebagai penutup tentang suratul Fatihah, saya teringat riwayat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih pernah bertemu Sayyidina Abul Abbas Al-Khadir Balya' bin Malkan alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Kemudian Sayyidina Al-Walid bertanya, meminta, Allimni kaifa urattibul Fatihah. Ajarkan saya cara membaca tertibul Fatihah. Diijazai oleh Sayyidina Al-Khadir, Qul al-Fatihata biniyati salahil qulub
والغوالب والحصول على كل المطالب بجاه سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله الأطايب وأصحابه ذوي المناقب وإلى حضرة النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mengamalkan boleh mencatat dan boleh mengamalkan. Setahu saya, setiap Sayyidina Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, atau lebih tepat sering, kalau setiap mungkin tidak ya, sering kali Sayyidina Al-Walid kalau diminta membaca tertibul Fatihah selalu memakai ijazah Nabi Allah Khadir tadi yang saya utarakan tadi. Siapa yang ingin mengamalkan silahkan. Sekarang kita mulai masuk ke masalah suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada perbedaan riwayat masalah Bismillah suratul Fatihah yang bila khilaf dan yang ingkar kepada pendapat ini kafir. Annal basmalata min kalamillah. Siapa yang ingkar bahwa Bismillahirrahmanirrahim satu ayat dari ayat Quran, kafara. Faman ankaroha kafara. Kenapa? Sebab jelas di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingkar bahwa basmalah termasuk suratul Fatihah tidak kafir, memang ada khilaf. Jadi ada 3 pendapat yang ijma. Siapa yang ingkar kafir itu kalau ingkar basmalah ada di surah An-Naml yang tadi saya bacakan ayatnya, innahu min Sulaiman. Pendapat kedua bahwa basmalah termasuk suratul Fatihah. Pendapat ketiga, basmalah termasuk awal setiap surah kecuali Bara'ah. Sini di halaman 558 dari tafsir Sawi saya bacakan khilafnya. Wa'alam annahu ukhtulifa fil basmalati faqila laysat ayatan minal Fatihah wala min kulli suratin siwa suratin Naml yang saya terangkan tadi. Wa innama yundabul ibtida'u biha kal isti'adzah. Disunahkan memulai suratul Fatihah sebelum disunahkan membaca basmalah sebelum membaca suratul Fatihah. Yang mengamalkan di sini Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah, termasuk Imam Daril Hijrah, guru dari Imam Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas Al-Isbahi sahibul madhab, pendiri madhab Malikiyah. Yang mengamalkan juga ulama Basrah, Syam atau Syria, Imam Auza'i. Beliau itu mengambil dalil bima ruwiya an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali annahu kana yaftatihu ahaduhum bil Fatihati fi salatihi imaman min ghairi an yaqula Bismillahirrahmanirrahim. Menurut riwayat
dari Imam Malik dan beliau-beliau yang lain tadi, bahwa Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, dan Sayyiduna Ali kalau membaca Fatihah di dalam sholat menjadi imam tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalu ahli Madinah hujjah. Sudah jelas, dalil terkenal itu. Apa yang diamalkan penduduk Madinah menjadi dalil. Sebab mereka mewarisi amalan-amalan sholat mereka dari gurunya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan pendapat yang kita anut. Kita penganut mazhab Syafi'i tetap memakai basmalah. Pendapat kedua, waqila ayatun minal Fatihah wa min kulli surah. Basmalah termasuk ayat suratul Fatihah dan dari setiap surah. Yang memakai pendapat ini qira'atu Makkah, alaihi qurra'u Makkah. Ahli-ahli qira'at dari Makkah, Kufah, termasuk Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak, dan yang terpenting yang memakai pendapat ini Imamuna al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mustadillina, mereka mengambil dalil bima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca suratul Fatihah, sebelum membaca alhamdulillah dahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani. Suratul Fatihah adalah pembuka Al-Quran, ibunya Al-Quran, dan 7 ayat mathani. Ini yang terpenting. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat suratul Fatihah. Dan ini yang kita ikuti seumur hidup kita, sebab kita penganut dari mazhab Imam Syafi'i. Juga saya ingatkan beberapa malam yang lalu saya sudah riwayatkan dari kitab Tadhkirun Nas bahwa ada ba'dul awliya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, apakah bismillahirrahmanirrahim termasuk suratul Fatihah? Dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, bismillah adalah termasuk surat Fatihah, lakin la tubtilu salata tarikiha. Tapi jangan kalian hukumi salatnya orang yang tidak mau membaca bismillah dengan batal. Maksudnya kalau orang salat tidak pakai basmalah, ya biar saja. Tidak ada masalah. Apalagi tadi sudah saya utarakan bahwa di antara yang berpendapat itu Imam Malik, Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahmani Al-Mun'im bijala'ilin ni'am, Zat yang memberi nikmat yang agung-agung, Ar-Rahimi Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, Zat yang memberi nikmat yang halus-halus. Sini ada riwayat tentang lafaz Allah. Saya nukil dari kitab Sayyidina Imam Al-Qutb Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, cucu daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Juz 1, nama kitabnya Adiya'us Syamsi adalah Fathul Qudsi, halaman 43, tentang salah satu rahasia kalimat Allah. Wa idza azalta minhu harfan
salah satu keunikan kalimat Allah, bismillah, kalimat Allahnya ya, ba, ismi, kemudian Allah. Apabila kamu hilangkan satu harf, satu huruf, au harfaini, atau dua huruf, au salasatan, atau tiga huruf, la yakhtallu ma'nahu, artinya tidak akan rusak, tidak akan hilang artinya, tetap bermakna. Walaysa hadza li ghairihi minal asma. Asmaul husna yang lain tidak ada yang seperti ini. Kalau asmaul husna yang lain diambil satu huruf, hilang maknanya. Kalau Allah, alif, lam, lam, ha. Fa innaka idza azalta minhu harfal alif baqiya lillah. Kalau lafaz Allah dihilangkan alif depannya tetap bermakna, berubah menjadi lillah. Wa idza azalta minhu lam al-ula, alif, lam, lam, ha. Kalau lam yang kedua dihilangkan berubah menjadi lahu. Wa idza hadzafta lam tsaniyata, kalau alif, lam, lam dihilangkan tinggal huruf ha, tetap bermakna baqiya huwa, tersisa kalimat huwa. Dan di sini dikatakan oleh beliau hampir, tapi tidak sepakat ya, kada wa kada ayyan aqida ala hadzal ijma'. Hampir ulama berijma', bersepakat bahwa ismul a'zam adalah kalimatu Allah. Lalu kenapa kalau kita membaca Allah tidak terjadi seperti yang terjadi di zaman Sayyidina Sulaiman bin Daud alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam? Kenapa tidak terjadi seperti itu? Dijawab, engkau harus membaca lafaz Allah seperti orang yang sedang tenggelam di dalam lautan, yang ketakutan, tidak ada daya, tidak ada upaya, yang ada di depannya hanya kematian. Tidak ada orang yang menolong, tidak ada pelampung, tidak ada skoci. Bayangkan Anda tenggelam di dalam lautan lepas yang sangat luas, seorang diri, tidak ada regu penolong, tidak ada bantuan, tidak ada yang bisa dihubungi. Kita tenggelam perlahan-lahan di dalam laut. Mau tidak mau manusia, sejahat-jahatnya manusia, asalkan dia ada iman, kalau tidak ada orang untuk dia berteriak meminta pertolongan, tidak ada ban, tidak ada skoci, tidak ada tali yang dilemparkan dari kapal, satu-satunya dia akan berteriak kembali kepada fitrahnya dia. Sebab sebenarnya setiap manusia itu ada hubungan dengan Allah Azza wa Jal, hanya dia tidak sadar. Semua manusia, baik dia di alam dunianya kafir, asi, mukmin, muslim, saleh, taleh, semua dulu di alam arwah telah terjadi percakapan antara Allah Azza wa Jal dengan hamba-hambanya. Dan percakapan ini membekas di dalam ruh setiap insan, menjadi fitrah. Hanya jarat sunnatullah, Allah Ta'ala telah menakdirkan manusia terlupa. Tetapi bekas mukalamatul maula ini ada. Orang hidup di badannya ada ruh. Orang mati lebih-lebih lagi, ruhnya sudah keluar dari jasad. Hubungan antara hamba dengan Tuhan ini ada. Bekasnya tetap ada. Malah ba'dul ulama mengatakan bahwa ladzah, kelezatan mendengarkan kalamullah azza wa jalla yang dulu terjadi di alam arwah, bekasnya tidak akan hilang dari mulai manusia bayi sampai dia meninggal.
Karena itu manusia kalau mendengar suara-suara yang indah, tidak pakai diprogram, dia akan merasa lezat. Mendengarkan nada-nada, ini pendapat sebagian ulama. Saya ada kitabnya itu, nukilannya saya punya. Dia akan merasa lezat, otomatis, fitrah. Si lezat ini muncul sebab si ruh teringat lezatnya mendengar kalamullah azza wa jal yang terkenal dengan sebutan yauma alastu birabbikum, ketika Tuhan kita, Allah kita berfirman kepada kita, dihadiri ruh Nabi besar Muhammad SAW saat itu. Alangkah indahnya perkumpulan yang terjadi di alam arwah. Hadir di situ Nabi besar Muhammad SAW biruhihiz zaki. Bahkan yang di depan sendiri ruhun Nabi Muhammad SAW. Arwah 124.000 nabi, arwah 313 rasul, arwah 124.000 wali kali setiap zaman, arwahus salihin, arwah orang yang nantinya di alam dunia akan meninggal husnul khatimah, arwah calon-calon bayi yang nantinya meninggal bayi, arwah orang-orang yang nanti akan meninggal dengan tulul umur dalam kebaikan, bahkan arwah orang-orang busuk pun hadir tapi di belakang. Dan diterangkan oleh ulama bahwa arwahul kuffar wal munafiqin wal usah mendengar kalamullah tapi tidak tahu maknanya. Yang pertama kali menjawab adalah ruhun Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh arwahul anbiya wal rusul wal awliya, dan saya Anda hadir di situ. Hanya ketika kita lahir di alam dunia dibikin lupa oleh Allah Ta'ala, tapi bekasnya masih ada. Hubungan yang telah terjadi ini akan muncul ketika manusia menghadapi keadaan darurat. Ketika dia kepepet, tidak bisa apa-apa lagi, rohnya akan berteriak, ya Allah. Tanpa didahului berpikir, rohnya akan berteriak, ya Allah. Sebab roh punya kekuatan, punya daya ingat, punya daya rasa yang dia rasakan dulu ketika dia di alam arwah. Untuk membangkitkan ingatan-ingatan ruh kepada yauma alastu birabbikum, al-ulama terutama as-sufiyah mereka meletakkan yang dinamakan tariqah, pembersihan ruh, pembersihan ruhani supaya terbuka lagi, ingat lagi, lezat lagi untuk berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa-siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah supaya dia membaca Al-Quran. Wa qala al-ulama, di antaranya Allamatud Dunya Sayyidina Maulana Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqi, bahwa semua asrarul Quran terkumpul di dalam suratul Fatihah, dan terkumpul asrar suratul Fatihah di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan terkumpul asrarul basmalah di dalam ba, dan terkumpul asrarul ba di dalam nuqtah yang ada titik yang ada di ba. Rabbana taqabbal minna waqbalna wa tahhir qulubana wa tahhir asrarana wahdi auladana wa banatina wa man ahabbana wa man intasaba ilaina wa jami' ahli la ilaha illallah bi barakati kalamikal qadim wa bi barakatil Qur'an wa bi barakati ahli al-Qur'an wa bi barakati man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad. اقبلنا وتقبل منا بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غضب عليهم ولا الضالين.